Hi students, we are discussing unit 19 origin and evolution of life. We started the discussion of origin of earth in this lesson. Okay, first before we are going to know about the origin of life, we have to know about the origin of earth, so that we started with that discussion. So the origin of earth, then we move on to the origin of life and the theories of origin of life. Okay, the theories which discuss about the origin of life, in that we discussed 5 different theories. Then we discussed about the evolution, evidences for evolution. Okay, so whatever it is, we need evidences to prove anything. Okay, so that on that way we discussed the evidences of evolution. So in this there are different kinds of evidences are there. So the first one வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா evidences from morphology and anatomy. In this evidences for morphology and anatomy, homologous organ, then analogous organ, then அடுத்தது வந்து vestigial organ, atavism. These things we discussed in our previous class. Okay, so now we are going to discuss about the evidences from embryology. Okay, evidences from embryology. The embryology is the study of the embryos. Okay, at the development of embryos. So how the embryo is formed and how it is developed into an adult. Okay, so எப்படி வந்து அந்த embryo வந்து develop grow ஆகுது. Okay, so that is called as embryology. This study is called as embryology. So based on the embryological similarities, okay, we are giving the evidences for the evolution. Okay, so based on the similarities between the embryos of different organisms, we are giving the relationship. Okay, so we are giving the evidence. Okay, நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா evidence வந்து கிடைக்குது by the study of embryos. Okay, embryos of different species. Okay, so இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா here they give the 1 2 3 4 5 6 different kinds of organisms. Okay, so ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா belongs to different classes. Okay, so all are vertebrate but belongs to different classes. First வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா class fishes. Second one வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா salamander is example for amphibians. Tortoise is example for the reptiles, and the chick is example for birds, and rabbit and man is example for the mammals. Okay, so இது மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 6 different kinds of organisms. அந்த organismஸோட embryological development stages நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சரி, அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாரு, யூ கேன் see the difference. ஸோ சிமிலாரிட்டிஸ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்சஸே மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்சஸ் கிடையாது. ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் தேட முடியுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி கிடையாது. ஸோ கொஞ்சம் அந்த கில் ஸ்லிட்ஸ் அண்ட் பாடி சைஸு, அந்த ஹெட் ரீஜனில் மட்டும் பாருங்கள், இங்கே எல்லாம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா லைட்டாக டிஃப்ரென்சஸ், வேரியேஷன்ஸ் ஆர் தேர். பட் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் ஆர் ஹேவிங் கில் ஸ்லிட்ஸ் அண்ட் டெய்ல். எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்குது அப்படின்னா the tail is present. ஓகே, ஸோ ஹியூமனுக்கு கூட வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேஷன் எப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டெய்ல் ஃபார்மேஷன் தான் இருக்குது. சரியா, தென் ஒன்லி இட் இஸ் டெவலப்ட் இன்டு the whole structure without the tail. Okay, the adult organism have no tail. Okay, so matured embryo that have no tail, but embryo first stage la vandu paathom appadina they have the tail. Okay, then next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் க்ரோ ஆனதுக்கப்புறம் எல்டர் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் என்ன இருக்குது, இப்போ ஃபிஷஸ் அண்ட் ஆம்ஃபிபியன்ஸ் ஆர் லுக் லைக் இல்லையா, மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ கில்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட், ரெண்டுக்குமே கில்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி டெய்ல் வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த 4 limb பம்ப் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த இடம் தான் என்னவா டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா 4 limbஸாக வந்து டெவலப் ஆகுது. ஓகேயா, ஸோ அதே மாதிரி ஹைண்ட் லிம் பட். ஓகே, இது வந்து 4 limb பட், இது வந்து ஹைண்ட் லிம் பட். ஸோ அது வந்து பட்டாக டெவலப் ஆகுது. இங்கே வந்து இது பட்டு. ஓகேயா, ஸோ 4 limbs பட் அண்ட் ஹைண்ட் லிம் பட். தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ எல்லாமே இந்த நாளும் வந்து பாருங்கள் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இதுக்கு நாளுக்கும் நடுவில் டிஃப்ரென்சஸ் மோஸ்ட்லி இல்லை, ஏன்னா இது எல்லாமே டெரஸ்ட்ரியல் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த நாளும்.
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் ஃபைனல் ஸ்டேஜ், கிட்டத்தட்ட ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கும் சாலமாண்டருக்கும் அப்பயுமே மோஸ்ட்லி ஒன்றும் டிஃப்ரென்சஸ் தெரியல. டாட்டாய்ஸோட எம்ப்ரியோவும் சிக்கோட எம்ப்ரியோவும் பாருங்கள், அதுவுமே ஏன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கெராபேஸ் அந்த ஓடு இருக்குது, இங்கே வந்து இந்த ஷெல் இஸ் ஆப்சண்ட். ஓகே, இது ஷெல் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஹியர், கெராபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் ஷெல் இஸ் ஆப்சண்ட் இன் சிக். சரி, அவ்வளோ ஒன்று தான் வித்தியாசம் தெரியுது, மோஸ்ட்லி வேறு எந்த வித்தியாசமும் தெரியல. ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி தான் ரேபிட் அண்ட் மேன், ரேபிட்க்கும் மேனுக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தாலும் there is no more difference. Okay, so little bit differences are there between the rabbit and the man. Okay, so இது மாதிரி ஸோ எம்ப்ரியோஸை நம்ம வச்சு பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது we can identify the similarities and dissimilarities between the organisms. Sorry, அதை comparing the embryos. Okay, so of different kinds we can we can diagnose the evolutionary development of organisms. Okay, we can understand the evolutionary development. Okay, so next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பயோஜெனட்டிக் லா ஆர் ரீகேப்சுலேஷன் தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ பயோஜெனட்டிக் லா ஆர் ரீகேப்சுலேஷன் தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். So it was given by Ernest Haeckel. According to this theory, ontogeny recapitulates phylogeny. So the ontogeny that recapitulates the phylogeny அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ அதுதான் இந்த எர்னஸ்ட் ஹேக்கலோட இது. ஸோ ontogeny அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா that is the development of an individual organism. ஓகே, ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசமோட டெவலப்மெண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா ஸ்டடி பண்ணுற the study about individual organism. Okay, development of an individual organism is called as the ontogeny. Okay, then அதே phylogeny அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it is the development of a particular species இல்லாட்டி particular group அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, particular species or a particular group. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு வீட்டில் இருக்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அப்பாவோட க்ரோத் இல்லை உங்களோட க்ரோத்தை வச்சு தான் உங்களோட ஃபேமிலியே இல்லையா. ஸோ நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்க, ஸோ எந்தளவுக்கு ஒரு ஜாப்க்கு போகிறீங்க, ஸோ அந்த ஜாப்க்கு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி வந்து இது பண்ணுறீங்க, டெவலப் ஆகுறீங்க. ஸோ அந்த உங்களோட டெவலப்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட ஃபேமிலி ஃப்யூச்சர் ஃபேமிலி இருக்க போகுது இல்லையா. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்கில் ஒரு பர்சன் இல்லையா, இல்லை மங்கி ஒன்று வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரே ஒரு மங்கி இருக்குது, ஏ அப்படிங்கிற ஒரு மங்கி இருக்குது. ஸோ அந்த மங்கியில் நடக்கிற சேஞ்சஸ், அந்த சேஞ்சஸ் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு நியூ அந்த சேஞ்சஸ் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா that dominate that decide the character, that decide the development of the whole group. அந்த monkey group லோட developmental stages decide பண்ணுறது implement பண்ணுறது எது அப்படின்னா அந்த ஒரு particular organism, ஒரு single individualோட டெவலப்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ontogeny recapitulate phylogeny. ஒரு ontogeny டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல். ஓகே, ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவல் டெவலப்மெண்ட் அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைலோஜெனியில் சேஞ்சஸ் வருது. ஓகே, அதாவது அந்த குரூப், அந்த ஆர்கானிசம் எந்த குரூப்பில் சேர்ந்ததோ அந்த குரூப்பில் நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்சஸ் வருது. ஓகே, ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா பயோஜெனட்டிக் லா ஆர் ரீகேப்சுலேஷன் தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, பயோஜெனட்டிக் லா ஆர் ரீகேப்சுலேஷன் தியரி. Okay, can you understand this? So next one the path of evidence from paleontology. Okay, evidence from paleontology. Paleontology deals with the study of fossils. Okay, fossils பத்தி படிக்கிறது தான் paleontology. Leonardo da Vinci வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு in evolution and also in the paleontology. Okay, paleontology ல நிறைய ரிசர்ச்சஸ் அவர் பண்ணனால he is called as father of paleontology. Okay, the study of fossil help us to understand the line of evolution of many invertebrates and vertebrates. So in the evolutionary development and the
paleontology வச்சு நம்ம fossils ஸ்டடி பண்ணுறது மூலமாக we can get the line of evolution. சரி, எந்தெந்த லிவிங் ஆர்கானிசம்லேருந்து எது வந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற இது வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது. அந்த paleontology மூலமாக தான் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதாவது fossils மூலமாக தான் we can identify the evolutionary development of most of the organisms அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். Okay, invertebrates and vertebrates. Fossil record shows that the evolution has taken a gradual process from a simple complex to complex organism. Okay, fossil record shows that the evolution has taken a gradual process. இந்த ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா உனக்கு. So evolution is the gradual development. டக்குன்னு நடக்கிறது கிடையாது. That is the gradual development. Okay. Origin of modern birds is supported by இதில் வந்து origin of modern birds சரியா ஃபஸ்ட்டு பேர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆனது எதுலேருந்து அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா from the reptiles. ஸோ அதுக்கான எவிடன்சஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். ஓகே, நம்மக்கிட்ட எவிடன்சஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஆர்கியாப்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் known fossil bird. It was an early bird. சரியா, இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆன பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். பிகாஸ் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் த பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த ரெப்டைல்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் அ கனெக்டிங் லிங்காக இருக்குது. அதாவது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் போத் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த பேர்ட்ஸ். ஓகே, ரெப்டைல்ஸோட கேரக்டரும் இருக்குது, பேர்ட்ஸோட கேரக்டரும் இருக்குது. ரெண்டோட கேரக்டரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்டிங் லிங்க் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கானிசம். So that it is a connecting link between the reptiles and the aves அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ it had wings, feathers like bird. ஓகே, wings இருக்குது, feathers இருக்குது. எது மாதிரி அப்படின்னா birds மாதிரி. It had long tail, clawed digit and conical teeth like reptile. ஓகே, tail present ஆகிருக்கு, தென் clawed digits இருக்குது, conical teeth இருக்குது. பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து டீத் கிடையாது இல்லையா, ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது, கோனிக்கல் டீத் ஆர் present லைக் ரெப்டைல்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸும் இருக்கிறதுனால த ஆர்கியாப்ட்ரிக்ஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், டைனோசர் மாதிரியே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஸோ இது வந்து ஜுராசிக் பீரியடில் இருந்தது. ஓகே, ஸோ டைனோசர்லாம் இருந்த காலம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உண்மையாகவே இருந்தது. ஸோ இருந்த காலம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it is 65 billion years ago. சரி, லைக் தட். ஓகே, ஜுராசிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த பீரியடில் தான் நம்மளுக்கு இருந்தது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பேர்ட். ஸோ ஃபாசில் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to discuss the theories of evolution. So number of peoples put forth the number of evolutionary theories. Life had evolved along with the evolution of Earth towards the end of 18th century. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன சொன்னால் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எர்த் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எர்த் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் 500 million years ago, 5 million years after earth formation. ஓகே, 500 million years after earth formation என்ன க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா லிவிங் ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. எது வரைக்கும் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருந்தது, ஏர்த்லேயும் சேஞ்சஸ் இருந்தது, தென் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்லேயும் சேஞ்சஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக ஆக்கரானது அப் டு 18th century. ஓகேயா, ஸோ எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கிராஜுவல் டெவலப்மெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். ஸோ நியூ ஸ்பீஷிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இந்த எவல்யூஷனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் தே கிவ் நிறைய தியரிஸ். ஸோ அதில் ஒரு 2 important தியரிஸ் ஆர் தேர். ஸோ அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லெமார்க்கிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம், அண்ட் another one is டார்வினிசம். Lamarckism and Darwinism, these are the 2 different kinds of important theories. Okay, so first we are going to discuss about the Lamarckism, and then we are going to discuss about the Darwinism. Okay, that we will discuss in our next class. Okay, thank you.